بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے ناول جلاد کی قسط نمبر 4، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت۔ کوئی ترکیب کرتے ہیں، بھانو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نگاہیں جھاڑیوں پر پڑیں اور اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ اس نے اندرونی لباس میں چاقو تلاش کیا اور ایک لمبا سا شکاری چاقو نکال لیا۔ پھر وہ رینگتا ہوا ایک جھاڑی کی طرف بڑھا اور اس کے قریب زمین پر لیٹ گیا۔ چند ساتھ کے بعد اس کی کلکاری ابھری، بن گیا کام ابراہیم! اور ابراہیم خود بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی سمجھ میں بھانو کی خوشی نہیں آئی تھی، لیکن بھانو نے انتظار کیے بغیر جھاڑی کی جڑ میں ہاتھ ڈال دیا اور چاقو کی مدد سے جھاڑی کی جڑ کاٹ رہا تھا۔ پھر اس نے وزنی جھاڑی اپنی جگہ کھسکا لی۔ جھاڑیاں اس قسم کی تھیں کہ ان کی ایک موٹی جڑ تھی، لیکن اوپر سے وہ خوب گھنی اور پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس نے تھوڑی دور ہٹ کر دوسری جھاڑی کاٹی۔ اسی وقت جنریٹر چلنے کی آواز سنائی دی۔ پولیس سرچ لائٹیں روشن کرنے کے انتظامات کر رہی تھی۔ جنریٹر کی گھوں گھوں پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ رائفل لوڈ ہے ابراہیم؟ بانو نے پوچھا۔ بالکل، ابھی تو میرے پاس 20 کارتوس موجود ہیں، ابراہیم نے جواب دیا۔ تو لے یہ جھاڑی سنبھال لے اور مجھ سے تھوڑی دور ہٹ جا۔ ہم یہ جھاڑیاں سر پر پھیلائے نیچے اتریں گے۔ ان چٹانوں میں جگہ جگہ ایسی جھاڑیاں موجود ہیں۔ پولیس والوں کو یہ یاد نہ ہوگا کہ جھاڑیاں کہاں کہاں ہیں، وہ ہمیں جھاڑیاں ہی سمجھتے رہیں گے، مگر ہوشیاری سے اترنا نہیں، پتہ نہ لگے انہیں، بھانو نے کہا، اور ابراہیم نے ہنستے ہوئے گردن ہلا دی۔ وہ بھانو کی بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ جھاڑیاں سنبھال کر وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہٹ گئے، اور پھر انہوں نے نیچے اترنے کے لیے راستے منتخب کر لیے۔ بھانو ایک ہاتھ میں رائفل سنبھالے اور دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے جھاڑی پکڑے پہاڑی سے اترنے لگا۔ ابھی وہ چند گز ہی نیچے اترا تھا کہ سفید دودھیا روشنی پہاڑی کے اوپری حصے پر پڑی اور بھانو ساکت ہو گیا۔ وہ پوری طرح جھاڑی کی آڑ میں تھا۔ روشنی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا اور بھانو تیار تھا، لیکن پھر سرچ لائٹ گھوم گئی۔ پولیس والوں کے پاس روشنی کا انتظام ناکافی تھا، اس لیے انہوں نے سرچ لائٹوں کو اس طرح فٹ کیا تھا کہ وہ گھوم سکیں۔ وہ ایک ہی وزنی جنریٹر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، جس میں لمبے لمبے تار منسلک کر کے تمام سرچ لائٹوں سے رابطہ قائم کر دیا گیا تھا۔ اس بات سے ان کا مقصد یہ تھا کہ بھانو اور اس کے گروہ کے دوسرے افراد رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر پہاڑیوں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کر سکیں۔ دوسرا دن پورا پڑا ہوا تھا۔ اگر ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے تو دن کی روشنی میں پولیس کی بھاری تعداد کے ذریعے حملہ کر کے بالآخر انہیں پکڑ ہی لیا جائے گا۔ جوں ہی سرچ لائٹ کی تیز روشنی بھانو پر سے ہٹی، وہ جھاڑی سنبھالے پھر نیچے اترنے لگا تھا، اور اس بار اسے کافی موقع مل گیا۔ وہ نیچے اتر آیا تو دوبارہ اسے روشنی کا شکار ہونا پڑا، لیکن ترکیب تیار تھی۔ وہ پھر جھاڑی لیے ساکت ہو گیا۔ چونکہ یہاں جگہ جگہ جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں، اس لیے پولیس کی تیز نگاہیں اس جھاڑی پر نہ جم سکیں۔ راستے میں جگہ جگہ سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک جگہ بھانو جو رکا تو اس کے پیروں کے نیچے ایک لاش آ گئی۔ یہ ایک پولیس افسر تکا رام کی لاش تھی۔ گولی نے اس کا بھیجا پھاڑ دیا تھا، اور وہ اس طرح اون گیا تھا کہ سر سے بہا ہوا خون اس کی وردی نہیں خراب کر سکا تھا۔ بھانو کو ایک ترکیب سوجی اور وہ وہیں رک گیا۔ جھاڑی ایک طرف رکھی اور پولیس افسر کی وردی اتارنے لگا۔ چند ساتھ کے بعد وہ اس کی کوشش میں کامیاب ہو گیا، اور ایک چٹان کی آڑ میں جا کر اس نے اپنے کپڑے اتار کر پولیس افسر کی وردی پہن لی، جو اس کے بدن پر فٹ آ گئی تھی۔ اپنے کپڑے اس نے تہہ کر کے گٹھڑی سی بنا لی اور اسے بغل میں دبا کر پھر اسی انداز میں نیچے اترنے لگا۔ پہاڑی کے دامن میں وہ اس جگہ اترا جہاں پولیس والوں کی تعداد کم تھی۔ اس کی تیز آنکھوں نے دوسری متحرک جھاڑی دیکھ لی تھی، جو اس کے اترتے ہی چند قدم آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ ترکیب اس قدر کامیاب ثابت ہوئی کہ وہ نیچے بھی پولیس والوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ کافی دیر تک تو وہ ان کے بالکل قریب چھپے رہے۔ پولیس والے ان سے چند گز کے فاصلے سے گزرتے رہے تھے، اور انہوں نے یہ غور نہ کیا کہ ابھی جہاں مسلح زمین تھی، وہاں دو جھاڑیاں آن کی آن میں کیسے اگ گئیں، یہاں تک کہ وہ پولیس والوں کے عقب میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ وہاں سے کافی دور نکل آئے تو انہوں نے جھاڑیاں پھینک دیں اور بندوقیں سنبھال کر سر پٹ دوڑنے لگے۔ وہ نہایت کامیابی سے سینکڑوں پولیس والوں کو جل دے کر نکل آئے تھے۔
और फिर उन्होंने पुलिस वालों से ज्यादा दूर निकल जाना मुनासिब समझा और नाक की सीध में आगे बढ़ते रहे। रोशनी में इब्राहिम भानु के बदन पर पुलिस की वर्दी देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन भानु ने उसे उस वर्दी की कहानी सुना दी। पहाड़ी से कई मील निकल आने के बाद वो सांस लेने के लिए रुक गए। उन्होंने पुलिस से एक यादगार मुकाबला किया था और उम्मीद थी कि भानु राजस्थान के बाद यूपी में भी जलजला बन जाएगा। कई बार उन्हें पुलिस की गाड़ियां नजर आई थीं जो उसी पहाड़ी की जानिब जा रही थीं। जहां भी इत्तला पहुंची थी वहां से पुलिस दूसरी पुलिस की मदद के लिए चल पड़ती थी। एक बार नहीं, पुलिस कई बार उनके करीब से गुजरी थी। इस वक्त उन दोनों को एक नाले में छुपना पड़ा। बहरहाल वो पुलिस के नरगे से दूर निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो कौन से इलाके में हैं और किस तरफ जा रहे हैं। सुबह तक वो चलते रहे और जब दिन की रोशनी फैली तो एक बाग में पनाह हासिल की जहां आम, शहतूत और दूसरे फलों के दरख्त लगे हुए थे। हालांकि इब्राहिम के ख्याल के मुताबिक ये भी खतरनाक जगह थी, क्योंकि बाग के रखवाले बाग की हिफाजत के लिए जरूर मौजूद होंगे। लेकिन भानु की तबीयत में एक खास बात थी जो उसकी दास्तान में जगह जगह नजर आती है। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी कोशिश कर लेने में आर न महसूस करता था, लेकिन अगर कभी अपनी हिफाजत के लिए दिल ना चाहता तो खुद को निहायत लापरवाही से किसी गैर महफूज मकाम पर छोड़ देता था और बिल्कुल बेफिक्र हो जाता था। डाकू प्रभान सिंह चौहान और उसके साथ इब्राहिम ने बाग में काफी वक्त गुजारा। उसी बाग के फलों से उन्होंने पेट भी भरा था। यहाँ जितना वक्त गुजार सका सुकून से गुजारा। सुबह को वो बस्ती की तरफ चल पड़े। ये एक छोटा सा गांव शेखरपुर था, जिसमें दाखिल होते ही उन्हें बसों का अड्डा नजर आया। एक बस खंडोली जाने के लिए तैयार खड़ी थी। भानु उसमें सवार हो गया और बस कंडक्टर ने दूसरे मुसाफिरों को हटाकर उसके लिए जगह बनाई। अव्वल तो भानु की तवील कामत शख्सियत ही लोगों पर सहर तारी करने के लिए काफी थी। दूसरे, वो पुलिस अफसर की वर्दी में था, इसलिए खंडोली तक के सफर में बस के मुसाफिर खौफजदा बैठे रहे। कंडक्टर और ड्राइवर ने अफसर साहब से कई बार उनकी किसी जरूरत के बारे में पूछा था और इब्राहिम दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। बिलाखिर वो खंडोली पहुंच गए। शहर से बाहर उन्होंने एक छोटी सी धर्मशाला में कयाम किया। पहले दोनों ने धर्मशाला के सहन में बने हुए कुएं से पानी खींचकर बदन को खूब धोया। फिर भानु ने इब्राहिम से कहा वो खंडोली के हालात मालूम करके आए और इब्राहिम ने गर्दन हिला दी। असलहा उसने भानु के पास महफूज करवा दिया और खुद शहर रवाना हो गया। भानु ने उसे खसूसी हिदायत दी थी। इब्राहिम कस्बे में आया। छोटे छोटे 3 बाजार थे, भरी पूरी जगह थी, लोग खुश नजर आ रहे थे। बाजार में उसे किताबों की एक दुकान नजर आई। दूर से ही एक अखबार की सुर्खी में भानु का नाम नजर आया तो इब्राहिम उसकी तरफ खींचा चला गया। उसने पैसे देकर अखबार खरीद लिया और एक तरफ हटकर सुर्खी पढ़ने लगा। भानु चौहान और पुलिस के दरमियान खौफनाक मुकाबला। डाकू सिर्फ 2 थे और पुलिस के अफराद 1000 से ज्यादा, लेकिन डाकू 40 पुलिस वालों को हलाक करके साफ निकल गए। राजस्थान का जलजला अब आगरा और उसके नवाह में गर्दिश कर रहा है। पुलिस की तरफ से लोगों को होशियार रहने की हिदायत। इब्राहिम ने अखबार की खबर पढ़ ली और अखबार महफूज करके लिबास में छुपा लिया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। फिर वो पलटा ही था कि पीछे से किसी ने उसके शाने पर हाथ रख दिया। इब्राहिम! और वो सांप की तरह पलटा था और हाथ रखने वाला उछल कर पीछे हट गया। ये मोरी लाल हीरा था और इब्राहिम की खसलत से अच्छी तरह वाकिफ था और जानता था कि अगर वो इब्राहिम के करीब खड़ा रहा तो वो खाली हाथों भी उसे शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। इब्राहिम ने उसकी सूरत देखी और बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत आमेज मुसर्रत फैल गई थी। अरे मोरी लाल, तुम यहाँ? हाँ, तुम क्या समझते थे? इब्राहिम, हम तुम लोगों की तरफ से इस कदर गाफिल थे, भानु के निशानात तलाश कर रहे थे। वो आज के अखबार ने तो बिल्कुल ही उसका सबूत दे दिया था कि तुम खंडोली के आसपास मौजूद हो। भला भानु के और तुम्हारे बारे में हमसे ज्यादा कौन जान सकता है? मोरी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा। धर्म सिंह कहाँ है? आओ, किसी काम से आए थे क्या? मोरी लाल ने उसकी बात का जवाब दिए बगैर कहा। हाँ, आया तो काम ही से था, इब्राहिम मुस्कुराकर बोला। महाराज कुमार कहाँ हैं? मोरी लाल भानु को महाराज कुमार ही कहा करता था। महफूज हैं, लेकिन तुमने यहाँ खंडोली में कोई ठिकाना बनाया हुआ है क्या? हाँ यार, एक शानदार आदमी से मुलाकात हो गई है। परख लिया है हमने उसे और उसके हाथ ठहरे हुए हैं। मोरी लाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कौन है वो? इब्राहिम ने पूछा। जगबीरा। तुमने डाकू कालू खान का नाम सुना था?
کالو خان ہاں مشہور ڈاکو تھا، اور پھر شاید پولیس نے اسے دھوکے سے مار دیا تھا، کسی طوائف کے ہاں زہر دے کر۔ بالکل بالکل، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ رگبیرہ اس کا ساتھی تھا۔ کالو خان کی موت کے بعد وہ بھاگ آیا اور اس کے بیوی بچوں کو پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ رگبیرہ نے اس کے بعد ادھر کا رخ نہیں کیا، اور اب وہ کھنڈولی میں رہتا ہے، اور کبھی کبھی چھوٹے موٹے ڈاکے بھی مار لیا کرتا ہے۔ اور اس کے بیوی بچے؟ ابراہیم نے پوچھا۔ بس بیوی بچوں کی اس نے کبھی کوئی خبر نہیں لی۔ عجیب آدمی ہے۔ ہاں عجیب ہی سمجھو، لیکن ہے کام کا آدمی۔ یہاں بڑی عزت بنا رکھی ہے اس نے، اور آرام سے رہتا ہے، ایک دکان کھولے ہوئے ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ راتوں کو کوئی خطرناک ڈاکو بھی ہوتا ہوگا؟ موری لال نے کہا۔ واہ چلاک آدمی ہے، ابراہیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں کیسے مل گیا؟ بس بہت عرصے پہلے ایک بار اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت ہم بھانو کے ساتھ نہ تھے، لیکن میں اس کے بارے میں جانتا تھا، اور اب وہ میرے بارے میں جانتا ہے، موری لال نے کہا۔ وہ بار بار بھانو مہاراج کا پوچھتا؟ اس کا خیال ہے کہ وہ بھانو کے گروہ میں شامل ہو جائے، موری لال نے کہا، پھر بولا، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں، تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا۔ ابراہیم نے گردن ہلا دی، اور وہ دونوں بازار سے چل کر محلوں میں آ گئے، اور پھر کئی گلیوں سے گزرتے ہوئے بالآخر ایک مکان کے سامنے آ کر رک گئے۔ موری لال نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور رگبیرہ چند نے کواڑ کھول دیے۔ کسی قدر بھاری بدن کا چاق و چوبند آدمی تھا۔ اس نے تعجب کی نگاہوں سے موری لال کے ساتھ ابراہیم کو دیکھا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ابراہیم لوٹیا، موری لال نے کہا، اور رکبیرہ اچھل پڑا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ابراہیم کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ میرے بھاگ مہاراج، آپ یہاں پدھارے، آپ کے یہاں تک پہنچنے کی خبر اخبار کے بذریعہ مل گئی تھی۔ رگبیرہ نے بڑی عزت سے ابراہیم کو اندر بٹھایا۔ یہاں دھرم سنگھ بھی موجود تھا، وہ بھی ابراہیم سے مل کر بہت خوش ہوا۔ بھانو مہاراج نے اس علاقے میں اپنی آمد کا پورا اعلان کر دیا ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ پہاڑی کے گرد اتنی ہی پولیس تھی جتنی تعداد اخبار میں بتائی گئی ہے؟ پھر تم لوگ وہاں سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ دھرم سنگھ نے واقعات پوچھتے ہوئے کہا، اور ابراہیم اسے گھورنے لگا۔ دھیرج رکھو دھرم سنگھ، اس نے دھرم سنگھ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ رگبیرہ سے بھی تو بات کرنے دو۔ ارے رگبیرہ، وہ تو یاروں کا یار ہے، 3 دن سے مجرے کرا رہا ہے ہمارے اعزاز میں، خوب عیش ہو رہے ہیں، مگر ہمیں یہ نہ معلوم تھا کہ تم دونوں اس طرح ہنگامے کرتے پھر رہے ہو، ورنہ ہم یہ عیش نہ کرتے۔ تمہیں تو عیش ہی کے لیے بھیجا گیا تھا، ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رگبیرہ عزت و احترام سے ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ چند ساعت کے بعد وہ بولا، میری بڑی خواہش ہے مہاراج کے بھانو مہاراج کے درشن کروں، کیا میری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں رگبیرہ، بھانو مہاراج تم سے ضرور ملیں گے، تو پھر انہیں یہاں لے آیا جائے۔ بھگوان کی سوگند، بڑے دن سے ان کے بارے میں سوچتا چلا آیا ہوں۔ اس وقت بھانو مہاراج کی ٹکر کا کوئی دوسرا نہیں ہے، انگریزی پولیس کو مزہ ہی آ کر رہ گیا ہے، رگبیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابراہیم رگبیرہ اس کے حالات پوچھتا رہا، اور رگبیرہ نے کھنڈولی میں اپنی حیثیت کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک دکان کھول رکھی ہے، اور دکان چل بھی رہی ہے، لیکن اصلی کام وہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خون منہ کو لگ جائے مہاراج تو پھر چھوٹتا نہیں ہے، بیچارہ کالو خان مر گیا، مگر ہم لوگوں کو یہ چسکا لگا گیا۔ تم نے اپنے بیوی بچوں کی خبر نہیں لی رگبیرہ؟ ہاں نہیں، 2 بچے تھے، ماتا پتا جی نے پال پوس کر بڑے کر دیے ہوں گے، اور بیوی سسری تو کبھی من کو نہ لگی، اس لیے میں نے بھی چنتا نہیں کی، رگبیرہ نے جواب دیا، اور ابراہیم آنکھیں بند کر کے ہنسنے لگا۔ پھر رگبیرہ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لینے چلا گیا۔ تب ابراہیم نے دھرم سنگھ اور موری لال سے کہا، تم لوگ اس شخص سے بہت بے تکلف ہو گئے ہو، کہیں کوئی خطرہ نہ بن جائے ہمارے لیے۔ یہ شخص پولیس کی مخبری بھی کر سکتا ہے، ہمیں کسی مصیبت میں بھی پھنسا سکتا ہے۔ نہیں ابراہیم، ہم نے پرکھ لیا ہے، رگبیرہ بہت اچھا آدمی ہے، اور موری لال تو اسے بچپن ہی سے جانتا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم لوگ ڈاکو نہیں تھے۔ موری لال کو اس پر مکمل اعتماد ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم ایسے آدمی پر شبہ نہیں کر سکتے جو قابل اعتماد ہو۔ بھانو مہاراج کھنڈولی سے تھوڑے فاصلے پر ایک دھرم شالہ میں موجود ہیں، اور انہوں نے مجھے کھنڈولی کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مگر تم لوگ یہاں تک کیسے آ گئے؟ بس اپنا کام کرتے ہوئے یہیں تک پہنچے تھے کہ رستے میں رگبیرہ مل گیا۔ ہمیں تم لوگوں کی یہاں موجودگی کی اطلاع بھی مل گئی تھی، پولاسی کا قصہ بھی اخبار میں چھپا تھا، تو ہم نے سوچا کہ ممکن ہے کہ جلد ہی تم لوگوں سے ملاقات ہو جائے، بلکہ موری لال اور میں تو ایک پروگرام بھی بنا رہے تھے۔ کیا؟ ابراہیم نے پوچھا۔
यही कि तुम्हें तलाश करने निकल पड़े और अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो करें। तो फिर अगर ये बात है तो भानु महाराज को इत्तला दी जाए, इब्राहिम ने कहा। हाँ, यहाँ कोई खतरा नहीं है, ये आदमी ठीक ठाक है, धर्म सिंह ने कहा और इब्राहिम ने गर्दन हिला दी। रघबीरा थोड़ी देर के बाद आ गया था। वो इब्राहिम की खातिर मदारात के लिए बहुत सी चीजें ले आया था। थोड़ी बहुत इब्राहिम ने खाई और उसके बाद वो उठ गया। उसने मोरी लाल को अपने साथ ले लिया था। फिर वो वहां से रघबीरा की इजाजत लेकर चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद वो खंडोली के आखिरी हिस्से से निकलकर धर्मशाला के पास पहुंच गया। भानु चौहान उसी का मुंतजिर था। मोरी लाल ने भानु के सीने से चिमटकर मुआनका किया और उसे बधाई देने लगा। भानु मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। तू यहाँ कैसे आ गया मोरी लाल? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मोरी लाल से मिलकर उसे भी खुशी हुई थी, जिसका इजहार उसके चेहरे से हो रहा था। 3-4 दिन से मैं और धर्म सिंह यहाँ मौजूद हैं। इब्राहिम बाजार में नजर आ गए। इन इलाकों में तो खूब धूम हो रही है तुम्हारी। अरे बस, दया है भगवान की। ये खंडोली कैसी जगह है और तुम लोग ठहरे किस जगह हो? जवाब में मोरी लाल ने रघबीरे के बारे में बताया और ये भी कहा कि धर्म सिंह वहां मौजूद है, और फिर उसने रास्ते में कहा कि रघबीरा खुद यहाँ आता, मगर मैं जानबूझकर उसे यहाँ नहीं लाया। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा रघबीरा के घर में दाखिल हो रहे थे। रघबीरा ने भानु के पांव छुए थे। भानु के चौड़े चकले बदन को भी उसने तहसीन की निगाहों से देखा था। पुलिस की यह वर्दी आप पर छोटी पड़ रही है महाराज। क्यों ना ससुरे मागी से दूसरी वर्दी सिलवा दूं? मागी कौन है? दर्जी है, पर यकीनन अपना चेला है। 2-3 लोंडे ऐसे मौजूद हैं यहाँ जो कभी कभी आस पास की बस्तियों में खेल खेलते आए हैं हमारे साथ। अपना धंधा भी चालू कर रखा है ताकि किसी को शक ना हो। तब ठीक है, इससे कहो हम लोगों के लिए वर्दियां तैयार कर दे। दूसरे निशानात भी मिल ही जाएंगे, भानु ने कहा। रात ही को बुलवा लूंगा महाराज। और क्या सेवा करूं? कोई सेवा बताएं, मुझे मन चाह रहा है महाराज, सारा संसार आपके चरणों में डाल दूं। तेरी मोहब्बत ही बहुत है, हम आराम करेंगे यहाँ और फिर आगे बढ़ जाएंगे, भानु बोला। मुजरा सुनेंगे महाराज? दूर दूर से गाने वालियों को बुलवा दूं? ऐलान करेगा हमारे आने का? नहीं नहीं, हम गाने दाने की जरूरत नहीं है, भानु ने हंसते हुए कहा। रात को जब रघुवीरा सोने चला गया तो चारों सर जोड़कर बैठ गए। मोरीलाल और धर्म सिंह ने अपनी मालूमात दोहराई। खंडोली के सराफा बाजार की एक दुकान खास तौर से उनकी तवज्जो का मरकज बनी। ये पंडित चंदू लाल की दुकान थी और भानु ने उसकी मंजूरी दे दी। फैसला किया गया कि दूसरे दिन उस बाजार को देख लिया जाए, उसके बाद ही आखिरी फैसला होगा। एक और बात है भानु जी, ये रघुवीरा हमारा साथ शामिल होना चाहता है। मुमकिन है कल आपसे खुद कहे। भानु किसी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, अगर दूसरी बार बात करे तो उससे कहना कि थोड़े दिनों तक वो हमारे लिए खोजी का काम करे। जो उससे कहें वो करता रहे, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, मोरीलाल ने कहा। और दूसरे दिन मोरीलाल ने यही बात रघुवीरा से कह दी। रघुवीरा खुशी से तैयार हो गया। दोपहर को वो बाजार की सैर के लिए निकल गए। इब्राहिम और भानु साथ थे और मोरीलाल और धर्म सिंह अलग चल रहे थे। बाजार देखने के बाद फैसला किया गया कि डाका डालने का मरहला बहुत कठिन है। सराफा बाजार कई छोटे छोटे बाजारों के दरमियान वाक़या था। दिन के वक्त यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि चलना खासा मुहाल हो जाता था। ये खासी मुश्किल बात थी, मगर भानु उन दिनों अपनी तरबियत कर रहा था। पुलिस के नरगे से निकल आने की मशक तो उसे खासी हो गई थी, लेकिन इस किस्म के गुंजान बाजारों में डाका डालने का अभी उसे कोई खास तजुर्बा नहीं था। चुनाचे उसने फैसला कर लिया कि सराफा बाजार में डाका डाला जाएगा। वो हर किस्म के खौफो खतरे को दूर कर देना चाहता था। जो होगा देखा जाएगा, यह भानु की सोच थी। और जब उसने अपनी सोच का जिक्र इब्राहिम से किया तो इब्राहिम तशवीश में आ गया और होंठ सिकोड़ कर रह गया। देख लो भानु जी, यहाँ से निकल जाने का मसला खासा मुश्किल हो गया। ऐसा न हो कि फंस जाएं। अरे मुश्किल ही तो होगा ना। मुश्किल ना होगा तो मज़ा कैसे आएगा? भानु ने हस्बे मामूल खुशगवार मूड में कहा। और इब्राहिम ने गर्दन हिला दी। वो किसी भी तौर खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहता था। चारों दोस्त वापस आ गए और भानु की हिदायत पर रघबीरा को भी इस ख्याल से मुत्तले कर दिया गया। रघबीरा ने सुना तो उसकी आंखें हैरत और दिलचस्पी से फैल गईं। वो दौड़ा दौड़ा भानु के पास पहुंचा। क्या ये सच है भानु महाराज? क्या रघबीरा? यही कि आप चंदूलाल सराफ की दुकान पर? हाँ, ये ठीक है। तेरा क्या ख्याल है? महाराज, चंदूलाल बड़ा बदमाश है, इतना बदमाश कि आप सोच भी नहीं सकते।
बड़ा साहूकार है, ब्याज पर किसानों और गरीबों को रुपया देता है और वो उनका इस तरह खून चूसता है कि फिर वो कहीं के नहीं रहते। बहुत से घराने उसकी वजह से तबाह हो गए हैं। मजबूरों और लाचारों के जो जेवर उसके पास गिरवी रखे जाते हैं वो इन्हें सूद समेत हथियाने में माहिर है। उसने किसानों की मजबूरियों और मजदूरों की ज़रूरतों से फ़ायदा उठाकर लाखों रुपए की दौलत जमा कर ली है और अब वो शहर का सबसे बड़ा सेठ है। यही तो खुशी की बात है। ऐसे ही आदमियों को तो लूटने में मज़ा आता है। इब्राहिम, बस ठीक है, प्रोग्राम तय कर लो और रघबीरा भी हमारे साथ बराबर का हिस्सेदार होगा, भानु ने कहा और रघबीरा हैरत और खुशी से उछल पड़ा। मैं तैयार हूँ महाराज। किस बात पर रघबीरा? भानु ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी आपके साथ। ना रघबीरा, हमें तेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है। आगरा, सादाबाद, मथुरा और अलीगढ़ में तो हमारे खोजी की हैसियत से काम करेगा। जब भी जरूरत हुई तेरे पास आ जाया करेंगे। जो आ गया भानु महाराज। वो दर्जी कहाँ मर गया? दोपहर को आ जाएगा भानु महाराज। उससे कहो कि कल तक मुझे और इब्राहिम को वर्दी दे दे। ठीक है महाराज, मैं अभी उसके पास चला जाऊंगा, रघबीरा ने कहा और उससे रुखसत लेकर चला गया। दोपहर को दर्जी उसका और इब्राहिम का नाप लेकर चला गया और दूसरे दिन दोपहर को उसने वर्दियां दे दी। भानु ने उसी शाम तक तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। रघबीरा ने उस सिलसिले में रहनुमाई की थी। उसने ऐसी जगह का इंतखाब कर लिया जहां मोरीलाल और धर्म सिंह बंदूकें लेकर छुप गए और भानु खुद पुलिस की वर्दी में मलबूस होकर इब्राहिम के साथ सराफा बाजार की तरफ बढ़ गया। सारे बाजार पुर रौनक थे। दुकानें जगमगा रही थीं। होटलों में रेडियो और ग्रामोफोन की आवाजें उभर रही थीं। गर्ज ये कि पूरा माहौल जगमगा रहा था और उस माहौल में भानु और इब्राहिम खाकी वर्दी पहने बड़ी शान से सीना तान कर चल रहे थे। उनकी शानों से बंदूकें लटकी हुई थीं। लोग उन्हें पुलिस अफसर समझकर सलाम कर रहे थे और वो बड़ी शान से गर्दन के इशारे से जवाब देते हुए आगे बढ़ रहे थे। बिलाखिर उन्होंने खंडोली के चौक पार कर लिया। फिर कपड़ा बाजार से होते हुए सराफा बाजार में दाखिल हो गए। सराफा बाजार में भी एक बड़ा चौक था। चौक के बिल्कुल सामने चंदूलाल सराफ की दुकान थी। चंदूलाल उस वक्त भी अपनी दुकान पर गद्दी में नीम दराज था। 6-7 गाहक बैठे थे और वो न जाने क्या बातें कर रहा था। इब्राहिम ने पास जाते ही रिवाल्वर से 3-4 हवाई फायर किए और भानु उछलकर चंदूलाल की दुकान में दाखिल हो गया। भानु ने बंदूक की नाल चंदूलाल के सीने पर रख दी। पूरे बाजार में गोलियों की आवाज ने तहलका मचा दिया था। जिसका जिधर मुंह आता था उधर निकल गया। चंदूलाल का चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो गया था और चंदूलाल के सामने बैठे हुए गांकों पर सख्ता सतारी हो गया था। तब भानु ने गरज कर कहा, तुम सब लोग दुकान के ऊपर वाले हिस्से में चले जाओ, वरना हम सबको यहीं ढेर कर देंगे। गाहक बेतहाशा दुकान के ऊपरी हिस्से की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ भाग गए। चंदूलाल ने भी अपने मोटे और भद्दे बदन को उठाने की कोशिश की, लेकिन भानु ने बंदूक की नाल जोर से उसकी खोपड़ी पर मारी। कहाँ जाता है बदमाश? पापी, बहुत लूटता रहा है तू खंडोली के लोगों को। पापी हत्यारे, निकाल तिजोरी की चाबियां जिनमें गरीबों का खून भरा हुआ है। निकाल दे अपनी तिजोरी की चाबी। भानु ने बंदूक चंदूलाल की पेशानी पर रख दी और चंदूलाल ने लरजते हुए हाथों से अपनी धोती की लांग से चाबियां निकालकर भानु के सामने रख दी। बाहर इब्राहिम लोगों की तरफ बंदूक ताने खड़ा हुआ था। लोगों का खासा हजूम हो गया था और वह सब हैरत और खौफ की निगाहों से इब्राहिम को देख रहे थे। भानु ने जल्दी जल्दी सोने के जेवर, डले, करेंसी नोट तिजोरी में से निकाले। जेवर, डलों और नोटों को भी थैलों में भर लिया। लोगों के हजूम को ज्यादा होता देखकर इब्राहिम ने फिर 2-3 हवाई फायर किए और लोगों में भगदड़ मच गई और चंद लम्हों के अंदर अंदर पूरा बाजार सुनसान और वीरान हो चुका था। भानु अपने काम से फारिग हो गया तो उसने मुस्कुराती निगाहों से चंदूलाल को देखा। चंदूलाल बुरी तरह कांप रहा था। उसका पूरा बदन लरज रहा था, लेकिन बोलने की सकत उसमें बिल्कुल नहीं थी। भानु ने इत्मीनान से बंदूक की नाल दबा दी और चंदूलाल के दोनों हाथ फैल गए। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फट गईं। खून उगलते सीने पर उसने अपने दोनों हाथ रख दिए और फिर एक जानिब को लुढ़क गया। भानु दुकान से निकल आया। इब्राहिम भी उसके साथ था। वो दोनों इत्मीनान से छोटी छोटी गलियों से गुजरने लगे। उन्हें कोई खौफ या खतरा नहीं हो रहा था। उसी इत्मीनान के साथ वो चौक के नजदीक पहुंच गए। यहाँ की रौनक में भी कमी हो गई थी। सराफा बाजार चौक से भागे हुए लोगों ने बस इतना बताया था कि गोली चल रही है।
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پولیس گولیاں چلا رہی ہے۔ اس لیے بھی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہاں موجود لوگ ایک دوسرے سے صورتحال پوچھ رہے تھے۔ بھانو کو نہ جانے کیا سوجی کہ اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر بہت سے کرنسی نوٹ نکالے اور فضا میں اچھال دیے۔ اس نے سونے کے بہت سے زیورات بھی لوگوں کی طرف پھینک دیے اور گرجدار آواز میں بولا، لوٹ لو، جس کے جو ہاتھ آئے لوٹ لو، یہ تمہارا مال ہے جو آج تک سیٹھ چندو لال کی تجوری میں بند تھا، لوٹو اور لوٹو۔ اس نے دوبارہ کرنسی نوٹ فضا میں اچھالے۔ اس کے ساتھ ہی موری لال اور دھرم سنگھ نے، جو اب تک دور رہ کر صرف محافظوں کا کردار ادا کر رہے تھے، آگے بڑھ کر 2-3 ہوائی فائر کیے اور زور سے چیخے، بولو بولو بھانو چوہان کی جے، بولو بھانو چوہان کی جے۔ لوگ نوٹوں اور زیورات پر ٹوٹ پڑے تھے اور ان لوگوں کو آسانی سے نکل جانے کا موقع مل گیا۔ وہ گلیاں در گلیاں ہوتے ہوئے بالآخر رگبیرہ کے مکان میں پہنچ گئے، جہاں رگبیرہ ان کے فرار کا بندوبست کر چکا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے ان کا استقبال کیا۔ بھانو اور ابراہیم نے پولیس کی وردیاں اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور پھر بھانو نے رگبیرہ کو بے شمار دولت دی اور رگبیرہ کو شادئی مرگ ہونے لگا۔ اتنا بڑا ڈاکہ تو میں نے جیون میں کبھی نہیں ڈالا سرکار، اس سے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ بس اب ہم یہاں سے چلیں گے رگبیرہ، تیرے ذمے ایک کام اور ہے۔ بستی پولاسی میں ہماری ایک بہن بنی ہوئی ہے، شگنی نام ہے اس کا، بیوہ ہے اور اسے بستی کے سب لوگ جانتے ہیں۔ اس کی خبر لیتے رہنا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو تو بھون کر رکھ دینا اس پر ظلم کرنے والوں کو، سمجھ گیا؟ چلو، بھانو نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور سب بندوقیں اور کارتوس چھپائے وہاں سے نکل آئے۔ اندھیرا خوب پھیل گیا تھا، لیکن محلوں، گلیوں اور بازاروں میں لوگ جگہ جگہ جمع تھے اور چہ میں گوئیاں کر رہے تھے۔ چندو لال کے یہاں ڈاکے کی خبر پھیل چکی تھی۔ سادہ آباد میں بھانو نے حسب عادت شہر سے دور ایک ٹوٹے کھنڈر میں قیام کیا اور موری لال کو قصبے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ موری لال نے واپس آ کر اطلاع دی کہ اخباروں کی خبریں بہت گرم ہیں۔ وہ کئی اخبار خرید لایا تھا، جن کی خبریں اس نے پڑھ کر سنائیں۔ بھانو کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اس کی آنکھیں خلاؤں میں گھور رہی تھیں اور اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خون اگلنے لگی تھیں۔ وہ آنکھیں، ماضی کے بھیانک سائے ان کی آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ اس ماضی کے سائے جب بھانو ڈاکو ایک معصوم دیہاتی تھا، ایک سیدھا سادہ سا کسان تھا جو اپنی قوی ہیکل بدن کے پسینے سے زمین کی آبیاری کرتا تھا اور زمین خوش ہو کر اس کے لیے فصلیں اگل دیتی تھی۔ کہانی جلات ابھی جاری ہے۔ اس کی قسط نمبر 5 سننے کے لیے اگلی ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔